जदि केबे बड़ बड़ बिल्डिंग आपण माने देखंती वर्षा पागरे केभे भी सेठी आश्रय नेबेनी, कारण काहारी ना काहारी मृत आत्मा आपण को हुए तो अपेक्षा भी करिथिबो। हाँ, यह संपूर्ण सत, टिके भी काल्पनिक नुहे। ए कहानी होची एक कॉलेज पढ़ुआ युवक और युवती सहित घटी घटना। विनायक मिश्र, पत्नी सौदामिनी मिश्र, जहांकर झिया शुभलक्ष्मी, पुआ सुदर्शन। सौदामिनी देवींकर गोटे इच्छा थिला तांका पुओ झिया विवाह परे मध्य तांकरी पाखरे रुहंतु। सेया ही हेला। पुओ झिया विवाह करथिले सत, किंतु अलगा रहुनथिले, एकाठी ही रहुथिले। पुओ बहु झिया जोई और सेमानंकर संतान को नहीं तांका घरटी हस खुशी रे परिपूर्ण होइथिला। पुआ सुदर्शन झिया श्रिया और पुआ निमन, झिया शुभलक्ष्मी और ज्वाई सुरेंद्रंकर झिया प्रियदर्शिनी और पुआ चिकुन। एमानंकु नहीं सेमानंकर हस खुशीर परिवार। ए सहर रे थिबा समस्त परिवार ठो तांक परिवारटी होची संपूर्ण भिन्न। विनायक बाबूंकर गोटे इच्छा थिला, एसपी चाकरी अवसर नवा परे परे से एक व्यवसाय आरंभ करबा पई निष्पत्ति नेइथिले। पुओ को गाड़ी शोरूम और होटेल व्यवसाय चलेबा को दायित्व दैथिबा बेले ज्वाई को सुना दुकान और अन्य किछि व्यवसाय दायित्व देइथिले। बड़ हस खुशी रे चलीथिला से परिवार। भाई भौणी मानंकर झगड़ा और दुई जन वयोज्येष्ठ व्यक्तिंकर झगड़ा ही से घरे हास्यर वातावरण खेली दउथिला। आज होची से घरर सबुठु आदरर निमन बाबार जन्मदिन। एई तो जन्मदिन कथा पड़ू पड़ू भाई भौणी भितर झगड़ा आरंभ हो गलानी। किए निमन बाबा को आग केक खुआईदब? प्रियदर्शिनी, मु आग खुआईदेवी। श्रिया, मु आग खुआईदेवी। प्रियदर्शिनी, मु आग खुआईदेवी। श्रिया, सी मो निज भाई, मु तेणुक आग खुआईबी। प्रियदर्शिनी, सी तो निज भाई, आमर कौन से गुहाले बंधा होइथिबा गाई, तोर खाली से भाई। चिकुन, श्रिया छोट छुआटा जदि जिद धरुची, तू बड़ पिला टिके रहीगला हबनी कहीं? मु आग खुआईबी। तू मांकड़ बेटी पाटी करना, तू निजे नले भारी भलटा। तू बा जो काम करू तू तू मांकेड़ी, तू मांकड़, तू मांकेड़ी, तू मांकड़। मम्मी डाकी हेले, मो मम्मी डाकी हेले। सी तो तार छोट छुआटा जिद धरती ता भाई जदि खुआईदब। तू कहीं जिद धरचु? मु जिद धरली, तोर कौन असुविधा होइगला? मोर असुविधा है, मोर एटी कथा हेबाक फोन रे असुविधा होची। हाँ, कौन किछि मास हब तू हॉस्टेल जाइनु? आ भितर ताल तोर ओहो कथा जाई ताले एठी। कौन एठी एते बाट आगे गलानी? कौन एते बाट आगे गलानी? कह से झियोटा किए, माने आम मैडम किए मो, तांको नाटा कह। चिकुन, बेकार कथार्ता मो संग करना। मु तो से बेकार कथार्ता करछि। बड़ दीदी हिसाब से पचारली, एटा मोर बेकार कथा। श्रिया, चिकुन भाई कुह भाउज किए प्लीज कुह। निमन, चिकुन भाई कह कह भाउज किए कह। चिकुन, अरे कहीं नहीं, एटार बेकार कथा। ये सब पागली भाया गपे, तमें आ कथा कहीं शुणनी। श्रिया, तू निमन को खुआई दे। नाई, मु आग कही माने मु आग खुआईबी। श्रिया, मु आग खुआईबी। प्रियदर्शिनी, मु आग खुआईबी। एई समय सौदामिनी देवी और विनायक बाबू से घर को प्रवेश करती। सौदामिनी देवी, आज भली जन्मदिन गोटे पिलार तमें ये भी झगड़ाझाटी लगुच? श्रेया मु तो आग खुआईदेवी कौच प्रियदर्शिनी मु तो आग खुआईदेवी कौच सी मो कंठे श्रेया सी मो कंठे सौदामिनी देवी
ସିଏ ହେଉଛି ତମ 2 ଜଣଙ୍କର କଣ୍ଠେଇ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ତାର ଇଚ୍ଛା, ସିଏ କହୁ ସେ କାହା ହାତରୁ ଖାଇବ। ମୁଁ ଖାଇବି ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତରୁ। ଶ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନଉଥାନ୍ତି। 2 ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ କଳିରେ କିପରି ବିଲେଇର ଫାଇଦା ହେଲା ସେଇ କଥା ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ପରେ ଜେଜେମା ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମିସେସ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସେଇଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିମୁନ କହିଥିଲା, ଚିକୁନ ଭାଇ କଲେଜରେ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ଆମ ଭାଉଜ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ତା କଥା ଶୁଣି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହସି ଦେଇଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ, କିରେ ଚିକୁନ, ରେ ବାବା ଆମ ଭଣଜା ବୋହୂ ନା କ'ଣ? ଚିକୁନ ପୁରା ଲାଜେଇ ଯାଇଥାଏ। ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀ, ଆରେ ରୂପବତୀଟେ ହେଇଥିବ ମ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀଟେ ହେଇଥିବ। ତୁ ତ ଯେମିତିଆ ରଜା ପୁଅ ଭଳି ଚେହେରା ପାଇଛୁ, ତତେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ ମିଳିଥିବ। ବିନାୟକ ବାବୁ, ବୁଝିଲୁ ପୁଅ, ସବୁ ଆଣିବୁ କିନ୍ତୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ଭଳିଆ ଝିଅ ଆଣିବୁନି, ନହେଲେ ଇଏ ତ ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମେକଅପ୍ ନେବେ। ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀ, ଖାଲି ମୋରି ମେକଅପ୍ଟା ଦେଖୁଥା, ତମର ଦେଖିଲି ବୋଲି ତ କଲି। କି ଅଲାଜୁଗ ଲୋକ କିଅ, କ'ଣ ମାନେ ଦେଖିଲି ମାନେ ତମର ସେଇ ମେକଅପ୍, ମାନେ ତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତମର ଯେଉଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବା, ତମ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା, ତମର ଏ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧା, ତମର ସେଇ ସବୁ ବେଶକୁ ଯୁବତୀ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ତ ତମକୁ ବିବାହ କଲି। ସୁଦର୍ଶନ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମ ଘରେ ହେଉଛି ଭଲ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଆଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ମିଠା ମିଠା ଝଗଡ଼ା। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହା କହିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଘର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିମନକୁ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଘରର କୂଳ ପ୍ରଦୀପ। ସତ କଥା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହା କହିଲୁ ବୋଉ ସତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଟିକିଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆକୁ ଆମେ କେହି ବି ଆ ଧିଏରେ ହାତ ଦେଉନି, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଗେହ୍ଲା କରୁ। ସତରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆ ଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ମିଳେ। ଥରେ ଆ ମୁହଁଟିକୁ ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଦେଲେ ନା ଚିକୁନ, ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନଟେ ଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଢେଇଟେ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିବ ସେ ଘରେ ତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତିଆ ପାଗେଳି ଭଉଣୀ 2ଟା ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟାଟା ନ ହେବା ଜାଗାରେ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଆମେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛୁ, ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ? ଶ୍ରିୟା, ସବୁବେଳେ ଚିକୁନ ଭାଇ ତୁ ମିଛ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମ ନାଁରେ? ତୁ ନିଜେ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ ଆଗ କହ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବାବୁଙ୍କର ମନ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି? ମନ ଯାଇ ତ ସେଠି। ଆଉ କେମିତି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଥିବେ। ତାପରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହଁ ସତ କଥା, କାମ କରି କରି ମୋର ବି ଅଣ୍ଟା ପିଠି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ବୋହୂଟେ ଆସିଲେ ଘରଟା ସମ୍ଭାଳନ୍ତା। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ସତ କଥା, ମୁଁ ବି ଆଉ କାମକୁ ପାରୁନି, ଭଣଜା ବୋହୂ ଟିକେ ଆସିଗଲେ। ଚିକୁନ ଟିକେ ରହିଯାଇ କହିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲିପ୍ସା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, हाँ लिप्सा, लिप्सा का चिकुन, चिकुन का लिप्सा। ओह माय गॉड, कौन हेला मो भाई। तापरे से घरे हैप्पी बर्थडे निमुन, हैप्पी बर्थडे टू यू निमुन बाबा स्वरे प्रकम्पित हुए चारिआड़। समस्ते खाई पी शोई पड़ती। ता परदिन सकाळ समय प्रियदर्शिनी कोचिन को बाहरी थाए। निमुन और श्रिया ट्यूशन को पलि जाती। प्रियदर्शिनी गला बेले देखिला चिकुन बाहर गाड़ी नहीं कॉलेज को जीवाई। प्रियदर्शिनी, कौन हीरो आर्थरिक को आसला बेले हिरोइन की सांगे आणिक आसथिब। चिकुन, दीदी फोटोटा खाली पठेदेवी, तू ता फोटो देखी मार्क देबू। तू जो खेलाड़ी फैन सी भी त्या फैन। ओह ताल तो आम जोड़ी जमिला। चिकुन, 2टा जाक एकाठी हम शेष मो मुंड खाइब। प्रियदर्शिनी, खाइबा दुनिया रे बहुत जिन पड़ी मो, तो मुंड कहीं मुझे खाइबी। मम्मी मैगी कर मैगी खाई जाऊँगी, तो मुंड तोर जो उकुणिया मुंड। चिकुन, निजर ना भारी भल मुंड। 6 मासर थरे मुंड सफा कर। तू तो ना प्रतिदिन मुंड सफा करुँ, कथा कहूँ चुटी गुड़ा जमी है भालू भाया चुटी। सौदामिनी देवी, एठी झगड़ा झाटी न लगी जेझा बाटर जे जाओ, से छुआ 2टा गलानी पाठ पढ़िया। चिकुन और प्रियदर्शिनी हसी हसी सेठारू पलाई गले। चिकुन गला बेलू देखिला लिप्सा बसी एक चौकी उपरे। चिकुन,
ता पाखे जाई बसी पड़ला। लिप्सा कौन हीरो घर आसिल घर सब केमती अछंती आउ तम कंढे चिकुन कंढेर काली जन्मदिन थिला आउ सी तो बहुत भलर अच्छी सी भलर ही रहिबो ताकू देखिबा जा भगवान को देखिबा सैया सी होची आम घर आंठुआ गोपाल। लिप्सा टिके सामान्य हसीतला आउ कहला आउ मो कथा तम घर के किसी पचार नांती कुहनी कुहनी ताकू ही नहीं आम घरे काले केते ठटा मजा। लिप्सा ई माँ सत कौच ना कौन अरे यार मो कहीं मिछ कहबी सत। लिप्सा टिके चिकुन रो गालरे हाथ मारिदेला। चिकुन देह भितरटा केमती गोटे ହେଇଗଲା। चिकुन भी को रही पारे सी भी लिप्सार ओठरे टिके हाथ मारिदेला। लिप्सा ई माँ सतरे सतरे यार चिकुन कुह कौन कौन सब पचारे मो विषय तुम दीदी कौन कहले मो दीदी कही तुम फोटो ताको व्हाट्सएप रे पठेबी सी तुमको देखिब आ मार्क दब सौंदर्य पई आउ आम घर हाई कमांड माने मो आई माँ बा सौदामिनी देवी सी भी तुम विषय जान कौन कल चिकुन मते तुम घर विषय जहाँ जो लोक कह मुझे देखा करदेवी किंतु सी जो भाया लोक एबे भी भ्यानिट पकई चलती बोली तुम कहूच हे माँ तांको कथा सुनला बेलू मत डर माड़ुची। चिकुन एबे तो डरुच पुणी आगु को आम घर लोक सामना करब केमती। चिकुन तुम घर को जदि केबे डाक मु जीविनी कहीदे अरे सेटा तुम घर ही हम हसीदेला लिप्सा। चिकुन मु जो कथा कही से कथा चिकुन मु राजी अच्छी आमे दुहे आज संध्या बेले जीवा। हाँ शुण बेसी राज्य बाहर रही शीघ्र पलि आसवा। चिकुन भी मुंड टुंगारी हाँ कहला। चिकुन लिप्सा को ता पछरे बसई गाड़ी स्टार्ट कला। गाड़ी गाड़ी चलला खूब स्पीड रे। ये कौन है गाड़ी ठीक चली थला अचानक फुल स्पीड रे थिबा गाड़ी टी कर्कश आवाज करी बंद हो गला। चिकुन और लिप्सा एका संगरे चमकी पड़िले। कौट थिला के जानी कला हंडिया घन नीलांबर रे तार काया विस्तार कला। लिप्सा चिकुन आम बड़ भूल करदेले। चिकुन भूल की भूल आमे की भूल करिचु। लिप्सा पलई तो आसिले इले वर्षा हेले कौन करिबा। चिकुन अरे कौन करिबा कौन एई बिल्डिंग टा खाली अच्छी गेट भी खोला अच्छी आस से भितर को पलैबा सेठी गोटे बेंच पड़ी सेठी बसवा वर्षा छाड़िला आपे आपे पलैबा। लिप्सा ये बिल्डिंग कहार आमे जानिने किए एठी रहे कौन किछि जानिने एठी रहिबा। चिकुन अरे यार आश्चर्य जेतेबेले आ छड़ा किछि विकल्प नहीं तुम आसिल देख के जोर वर्षा आरंभ हलानी। ठू ठू हेई बरसी चलिला वर्षा ता संग को बही चलिला पवन खूब जोरे मारू थाए बिजुली। बड़ भयंकर थला से दृश्य। चिकुन लिप्सार हाथ धरिकी भितर को गला। दुहे एक बेंच रे बसी पड़िले। चिकुन लिप्सार कोଳରେ शोई पड़ा मुंड थापिकी। लिप्सा आज दिन मान खाली एपट सेपट है खाई सारिक मुझे कामटा कर दिए से कामटा कर दिए हॉस्टेल ये कामटा है से काम है सत्य जमी हॉस्टेल सुपरटेडेंट आंकरी मुंडे सब लिख मड़ा सब कम करेंगे बोली तुम दीदी नंबर कहीं मुझे तुम दीदी कहूँ। चिकुन सॉरी सॉरी लिप्सा 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 प्लीज प्लीज मो धन मो जानू दीदी कहया कथा कहनी जानू ना तुम बाड़ी रे बुलूची हनू जानू मो मुंड टे चिपी दियो लिप्सा प्लीज। ये मुंड चिपिला बेलू लिप्सा से खरा बेले मना करी खाई सारी एपट सेपट हुए बोली प्लीज प्लीज मोर भूल हो जाए। हाँ एत बेलू भूल हो जाए हाँ बाबा एमती शुआ मुंड चिपी दौची। लिप्सा चिकुन रो मुंड चिपी दौथे। ये कौन है खूब जोर पड़ा एक वज्रपात इलेक्ट्रिक बोर्ड फाटी दुई फाड़ हो गला। ता संग को सुखागला से घर भितर गोटे झीर विचित्र आवाज भयंकर चित्कार। लिप्सा और चिकुन एका संगरे चमकी पड़िले। मोबाइल फ्लाश लाइट रे चिकुन देखिला से घरे केही नाहांती। जदि केही नाहांती कहार थिला ए चित्कार कहार थिला ए
କର୍କଶ ସ୍ୱର। କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ଲିପ୍ସା ଓ ଚିକୁନ ପାଖରେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଧୁମଧାମ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସା ଦୁହେଁ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିକରି ଚାଲିଲେ ସେଇ ଦିଗକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା, ତାପରେ ଶୁଭାଯାଇଥିଲା ହାରମୋନିୟମ ବାଜିବାର ସ୍ୱର। ହାରମୋନିୟମ ଯେଉଁ ଘରେ ବାଜୁଥିଲା ସେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଘର ବାହାରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି ହାରମୋନିୟମର ସ୍ୱର। ଏହି ସମୟରେ ଡାଇନିଂରେ ଶୁଭାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ। ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସା ମୋବାଇଲର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ରେ କାହାକୁ ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଏ କୋଳାହଳ? ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ପିଲାମାନେ ପାଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ କାନର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱର ସବୁ କାହାର? ଏକକାଳୀନ ବହୁତ ପିଲା ମିଶି ଚିଲଉଥାନ୍ତି। କ୍ଷଣିକ ପରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ହାରମୋନିୟମ ସେମିତି ବାଜି ଚାଲିଥାଏ। ଚିକୁନ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଚିକୁନ, ତା ସହିତ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା ଲିପ୍ସା। କାରଣ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ଏକ ଉଷୁମ ପବନ, ଯେପରି ପାଖରେ କୌଣସି ଜୁଇ ଜଳୁଛି। ଜୁଇ ପାଖରେ ଜଳିଲେ ଯେପରି ତତଲା ପବନ ବହିଥାଏ, ସେଇଭଳି ତତଲା ପବନ ବାଜିଥିଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ହାରମୋନିୟମ ସେମିତି ବାଜୁଥାଏ। ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିଲା ଝିଅଟିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ହାରମୋନିୟମ ବନ୍ଦ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସାର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଦୁହେଁ କବାଟ ଦେଇକି ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଣେ ତେଣେ। ଚିକୁନ ଧକ୍କା ହେଲା କାହା ଦେହ ସହିତ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା। ଉଠି ଯାଇ ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖେ ତ ଡାଇନିଂର ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଝିଅ। ଲିପ୍ସା ଓ ଚିକୁନ ପୁଣି ସେ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଉପର ମହଲାକୁ। ସିଡ଼ି ପରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପଛରୁ ଶୁଭାଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁଣି କୋଳାହଳ। ସତେ ଯେପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଏଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣିକ ପରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, କେହି ବି ନଥାନ୍ତି ସେଠି। ଉପର ମହଲାକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସା। ଚିକୁନ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଛି ଝିଅଟିଏ। ଲିପ୍ସା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖିଲା। ଚିକୁନ ଝିଅଟା ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲା ସେ ଝିଅଟି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ। ଲିପ୍ସା, ତମ ନାଁ କ'ଣ ଭଉଣୀ? ମୋ ନାଁ ସୀମା। ତମେ ଦୁହେଁ କିଏ? ଏଠାକୁ ଆସିଛ? 2 ଜଣ ଭଳି ଲାଗୁଛ। ଚିକୁନ, ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ସୀମା, ତମେ 2 ଜଣ ଏଠି କିଏ ଆସିଛ? ପୁଣି ବର୍ଷା ରାତିରେ? ଏମିତିରେ କେତେଟା ହବଣି କେଜାଣି? ଚିକୁନ ଟାଇମ ଦେଖିଲା, ରାତି 9:30। ସେମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଠାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲିପ୍ସା କହିଲା। ସୀମା, ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ଏ ବିଲ୍ଡିଂ କି ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଚିକୁନ, ଭୁଲ? କି ଭୁଲ? ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ସୀମା, ଏଇଟା ତ ମୋ ଘର, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନ, ତୁମେ ଏଠି ଏକା ରହୁଛ? ତମ ସହିତ କେହି ନାହାନ୍ତି? ମୋ ସହିତ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବାବା। ଲିପ୍ସା ଓ ଚିକୁନ ଟିକେ ଡରିଗଲେ। ଚିକୁନ, ମାନେ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ତାର କ'ଣ ମାନେ? ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ବି ବର୍ଷାରେ ହୁଏତ କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ସୀମା ଏମିତି କହିବା ପରେ ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇ ତା ପାଖରେ ବସିଲେ। ସୀମା କହିଲା, ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଠାକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ କେତେଜଣ ଆମେ ଏଠି ରହିଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛ, ହଉ କିଛି ସମୟ ବସ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ପଳେଇବ। ଚିକୁନ ତା ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି କହିଲା, ଦିଦି ଖାଲିଟାରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଟିକେ କୁହ ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି ଡର କଥା କହୁଛ? ସୀମା, ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏ ବିଲ୍ଡିଂ
ଏକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ଚିକନ ଲିପ୍ସା ପୁରାପୁରି ଥରୁଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଭୟରେ ଗମ ଗମ ହେଇ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସୀମା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଥିଲା ଏକ ଏନଜିଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି, ମାନେ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଭରତ ସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଡୋନର ମାନଙ୍କଠୁ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରାଇଲେ। ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବା ଲୋ ଭିଜନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଓ ଲୋ ଭିଜନ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ଭରତ ସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀ ନିଜେ ଜଣେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ବି ଏଭଳି କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣ ସେ କାହାଣୀ। ମୁଁ ଭରତ ସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀ ଡୋନର ମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍କୁଲଟେ କରି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରେଇବି। ଏଇମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କରେଇବି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ମୁଁ କରିବି ଅଏସ ଆରାମ, ସୁଖରେ ବିତିବ ମୋ ରାତି। ଆରେ କେତେ ସବୁ ଆଜି କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି? ସୁଧୀର ବସ୍ କେତେ କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ କରିଦିଅ। ସୁଧୀର ତାର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସୁଧୀର ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଆଖି ସେ ଦେଖିପାରେ, ତେଣୁକରି ସେ ଭରତ ବାବୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା। ବସ୍ କଲେକ୍ସନ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ କଲେକ୍ସନ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ସୁଧୀର ବସ୍, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଢ଼େଇଟେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି, ମାନେ କୋକିଳ କଣ୍ଠି ସୁନ୍ଦରୀଟେ ଆସିଛି ଆଜି କୁଆଡ଼େ। ଆମେ ତ ମାନେ ମୁଁ ତ ନେତ୍ରହୀନ, ଝିଅଙ୍କର ଭଏସ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ସେ କୋକିଳ କଣ୍ଠି କି ସେ କୋଉ କଣ୍ଠି। ସେ ଝିଅଟି କିଏ? ସୀମା। ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅ ଚିକୁନ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ ସୀମା, ସେ ଝିଅ ନାଁ ବି ଥିଲା ସୀମା। ତାପରେ ପୁଣି ସୀମାଲି ତା କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୀମା। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଭରତ ସାର୍ଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବି। ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ ନ ଯିବି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ରୋକ୍ ଠକ୍ ମନା କରିଦେଇ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ବି ସାର୍ ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ଏଠିକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇବି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ଭରତ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଧୀର, ସୀମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ହଉ, ଭଗବାନ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରାତିରେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ଏକାନ୍ତରେ ଉପର ମହଲା କୋଠରୀକି ଆସିପାରନ୍ତ ତେବେ। ସୀମା, ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସାର୍। ସାର୍, ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ପ୍ଲିଜ ସାର୍, ଆପଣ ଏଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବି। ଆରେ ହଉ ତେବେ ଆସିବା। ହଉ। ଓ ସର୍ପ କୂଳେ ହେଲି ଜାତ, ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତ। ମାରାଣ, ଶୁଆଟିଏ ଯଦି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ଧରାଦବ କହୁଛି, ତେବେ ଶିକାରୀର ଦୋଷ ରହିଲା କୋଉଠି? ନା କ'ଣ ସୁଧୀର? ୟେସ୍ ବସ୍। ଆପଣ ଆଗ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଅଇଁଠା ହେଲା ପରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ହଁ, ଅଇଁଠା ଖାଇ ଖାଇ ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ନା, କ'ଣ କରିବା ସାର୍। ତାପରେ ଭରତ ଉପରମାଲା କୋଠରୀକି ଗଲା। ତା ସହିତ ଚାଲିଲା ସୀମା। ଭରତ ମଦ ପିଇ ଚାଲିଥାଏ। ସୀମା, ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ଚିପିଦେବି, ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ତେଲ ମାଲସ କରିଦେବି କି? ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଘଟୁଛନ୍ତି? ଭରତ
ସୀମା ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ମାରିଲେ କି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାରିଲେ ଦେହ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ନଥାଏ ସୀମା। ଯଦି ପାରୁଛ ମୋ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦିଅ। ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ? ଆରେ ଆରେ ଏଥିରେ ରାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ତ କହିଲ ନା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବ। ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ ତମେ ହବ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରାଣୀ। ସାର୍ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ସତରେ ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ମୁଁ ଯେ ଏମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଣୀ ହେବି ବୋଲି। ତାପରେ ସୀମାକୁ ଧରି ନେଲା ଭରତ। ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଭଳି ସବୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ରସିକ ନାଗର ନା, ମୁଁ ଟିକେ ପାଗଳ ଭଅଁର। ଫୁଲକୁ ପାଇଲା ମାନେ ଟିକେ ମଧୁ ଚୁମିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ସୀମା ସାର୍ ଏ ଦେହ ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଯୌବନ, ଏ ରୂପ, ଏ ଲାବଣ୍ୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍। ଭରତ ସୀମାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ତାର ପକ୍ଷ ଦେଶେ ନିଜର କର ସଂଯୋଗ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀମାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସୀମା ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ଭରତ ତାପରେ ସୀମା ଓଠରେ ଓଠ ଲଗେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭରତ ସୀମା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସୀମା ବି ନିଜ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ପୋଷାକ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଭରତର ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଭରତ ସୀମାର ଓଠରେ ଓଠ ଲଗାଇ ନିଜର ସଂଯୋଗ କଲା। ସୀମାକୁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ। ତା ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଗଲା ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥାଏ। ଭରତ ସୀମାକୁ ସଙ୍ଗି ଚାଲିଥାଏ। ସୀମା ସାର୍ କାଟୁଛି। ଭରତ କାଟିଲେ ହିଁ ମଜା ଥାଏ ସୀମା। ସୀମା ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗୋପନ କରିଥିଲା ଭରତ। ସୀମା କି ଛାଡ଼େ ସୀମା ଉଠିଥିଲା। ଭରତର ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରିକି ନିଜ ଓଠରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଓ ଜିହ୍ୱାରେ ତା ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଆ ଭିତରେ ବିତିଗଲା। ସେଦିନ ସୀମା ବାଲକୋନିରେ ବସିଥାଏ। ସୀମାକୁ ଲାଗିଲା ତା ପେଟଟା କାହିଁ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି। ତା ପେଟ ଫୁଲିଲା ପରି ଲାଗିଲା ସୀମାକୁ। ସୀମା ବେସିନ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। କରି ଯାହା ସବୁ ଖାଇଥିଲା ସବୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ଭରତ ଶୁଣିଲା ସୀମାର ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ଭରତ ଜାଣିଗଲା ଯେ ବିହନ ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଗଛ ହେବା କଥା ସେ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ଭରତ ସୀମା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ପିଠି ଆଉଁସି ଦେବି କି? ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ପଟି ବାଡ଼େଇ ଦେବି? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି କି? ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଲାଗୁଛି କି? ଆଚାର ଆଣିଛି, କହିଲେ ଟିକେ ଚଟେଇ ବି ଦେବି। ସୀମା ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ପରିବାର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଆସିଛି। ଭରତ ସୀମା ମୁଁ କହିସାରିଛି ମୁଁ ଜଣେ ପାଗଳ ଭଅଁର। ହଁ, ତେଣୁକରି ପାଗଳ ଭଅଁର କେବେ କାହାର ହେଇପାରିଲାଣି ନା ହବ? ସୀମା ସାର୍ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼େଇବା କି ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ ସଂସ୍ଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏସବୁ ଯଦି ପଦାରେ କହିଦେଲି? ଶୁଣ ସୁଧୀର, ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲେଇର ମିଆଁ ମିଆଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଛ? ସୁଧୀର ଅବେ ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧହୁଏ, ସାର୍ ଆମର କଚା ଖେଳାଳି। ଆରେ ସାର୍ ଯୋଉଠି
फुल ब्लाइंड ହେଇକି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଏତେ ମାର୍କ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତତେ ହଟେଇକି ତାଙ୍କ ବାଟରୁ କଣ୍ଟା ସଫା କରିପାରିବେନି। ସୀମା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି। ଭରତ ମାଡ଼ି ବସିଲା ସୀମାକୁ। ସୀମାର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀମା ଗଁ ଗଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଧୀର ତା ପେଟରେ ଛୁରୀ ଫୁସି ଦେଇଥିଲା। ସ୍ପଟରେ ମରିଯାଇଥିଲା ସୀମା। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସେଠାରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଚିକୁନ ତମେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି। କହୁ କହିଦେଲି। ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଝିଅର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି କୁଆଡ଼େ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବୁଲୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଉପର ମହଲାରେ ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ତା ଆତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ବସୁଛି ଏଇ ବେଞ୍ଚରେ। ଠିକ୍ ଏଇ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ। ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସା ପୁରାପୁରି ହତବାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଚିକୁନ ଦେଖିଲା ବେଡ୍ରେ ବସି ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଥିବା ଝିଅଟି ହେଉଛି ଏଇ ଝିଅ ସୀମା। ଏଇ ସମୟରେ ସୀମାର ଶରୀରରୁ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ସବୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଶରୀରରୁ ଶିର ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଶରୀରଟି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଶିର କଟିଗଲା ପରେ ବି ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ଟୋପା ଝଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଚିକୁନ ଲିପ୍ସାର ହାତ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ତଳ ମାହଲାକୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସୀମା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ଚିକୁନ ସିଡ଼ି ରୁମ୍ର କବାଟଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କବାଟଟି ଯେମିତି ଭିତରୁ କିଏ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କରି ବାଡ଼ଉଛି ସେଇଭଳି ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଶୁକାଯାଇଥିଲା ସେ ଝିଅର ବିକୃତ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ତାପରେ ଲିପ୍ସାର ହାତ ଧରି ଚିକୁନ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ନଥିଲା। ସେତେବେଳୁ କିନ୍ତୁ ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି। ଚିକୁନ ଲିପ୍ସାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। କିଛି ବାଟ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଛି। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କାର୍ଟି ଆସୁଛି। ସେ କାର୍ଟି ଆସି ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ରହିଲା। ଚିକୁନ ସଡନ୍ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କଲା। ସେ କାର୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ରମାକାନ୍ତ, ଏବେ ଯିଏ ପୋଲିସ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଚିକୁନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲେ ରମାକାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ କହି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲା। କାରଣ ଚିକୁନ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ଚିକୁନ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ରମାକାନ୍ତ ଚିକୁନ, ଆରେ ବାବା ତମେ ଏତେ ରାତିରେ? ଚିକୁନ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ଷା ହେଲା ଅଙ୍କଲ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାରୁ ଆମେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଉଛୁ। ଏତେ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବ? ଇଏ ଲିପ୍ସା ନା? ଚିକୁନ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଲିପ୍ସା ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମୋତେ ଆରେ ତମେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେ ଦଶମରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ତମ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ତମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୋତେ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲା, କହିଥିଲେ ଏଇ ଝିଅଟି ଲିପ୍ସା ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଏଥର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ତୁମ ନାଁଟା ଶୁଣିଥିଲା, ତୁମ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏମିତି ଥରୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଚିକୁନ ଅଙ୍କଲ ତୁମ ଦୁହେଁଙ୍କ ଆଖି କହିଦେଉଛି ତମେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ରମାକାନ୍ତ କାର୍ ଗଡ଼େଇ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ। ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସା ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଗଡ଼େଇ ଆସିଲେ। ଦୁହେଁ ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ବାସଭବନରେ ପଶିଗଲେ। ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ରମାକାନ୍ତ ସେ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ନେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସେଇ ଏସି ଅନ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରମାକାନ୍ତ ପଚାରିଲେ। ଚିକୁନ ସମସ୍ତ ବାୟୋଗ୍ରାଫି କହିଲା। ଲିପ୍ସା ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖେଇଲା। ରମାକାନ୍ତ ଏ କେସ୍ଟା 5 ବର୍ଷ ତଳର। ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଥିଲା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାମରେ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଦେଖୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଇ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଚାଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଦୁହେଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭରତକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ସେଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସକାଳ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦୁହେଁ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଗଲେ। ଚିକୁନ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେଇଥିଲା ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ। ରମାକାନ୍ତ ସେଦିନ ଖରାବେଳ ସମୟରେ ଚାଲିଲେ ଭରତ ଯେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି। କାରଣ ରମାକାନ୍ତକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ପୋଲିସ, ତେଣୁକରି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କେଉଁଠି ଅଛି।
ଭରତର। ରମାକାନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଖିଲେ ଭରତ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିଛି ଓ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ଚାଲିଛି। ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ କେବଳ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବୁ, ବ୍ରେଲ୍ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ। ତାକୁ ସିଏ ମାରି ଚାଲିଛି। ରମାକାନ୍ତ, ତୁମେ ହେଉଛ ଭରତ ସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀ? ଭରତ, ସାର୍ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ରମାକାନ୍ତ ଏବେ ଜିଏସ୍ପି ଭାବେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତମେ ନିଜେ ଜଣେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନଟି? ୟେସ୍ ସାର୍। ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ବାଡ଼ଉଛ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ତମେ ତା ହାତକୁ ମାରି କ'ଣ କଲଣି? ଏ ସ୍କେଲ୍ଟା ଅଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା? ଷ୍ଟାଇପ୍ ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ସ୍କେଲ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରରେ ତମେ ଏଇ ସ୍କେଲ୍ରେ ତାକୁ ହାତକୁ ମାରି କ'ଣ କରୁଛ ଏଗୁଡ଼ାକ? ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାଟାକୁ ଏମିତି ମାରି ଚାଲିଛ। ତମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ତା ଆଖିକି ନେଇକି, ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାରଣ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ତୁମ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇଛି। ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରଉଛ, ନିଜେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛ। ଅନେକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଖେଳିବାକୁ ପଛଉନ। ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ଭରତ, ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଲ। ତାପରେ ଭରତକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ରମାକାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଅଦାଲତ ବସିଲା। ଅର୍ଡର, ଅର୍ଡର, ଅର୍ଡର। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଜି ଯାଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅନେକ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବା କିଛି ଲୋ ଭିଜନ୍ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି NGO ସଂସ୍ଥାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଲଗାଇବା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିବା ଓ କିଛି ନିଷ୍ପାପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରଖି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ଏଇଭଳି କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ ବାବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫିରୁ ପାଇଛୁ ସେ PG ପାସ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ରାଇଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତୁ। ରମାକାନ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଏପରି ନୁହନ୍ତି ଜଜ୍ ସାହେବ। କିଛି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବା ଲୋ ଭିଜନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ଜଣେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ରାତି ରାତି ସେମାନେ ମେହନତ କରିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଓ ସେଇ ପଇସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭରତ ବାବୁ ଭଳି କିଛି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ରାଇଟରକୁ ନେଇକି ମାର୍କ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ରଖନ୍ତି, ନିଜେ ଏସ୍କର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଫାଲତୁ ଗପ ଖାଲି ଯାହା ଗପିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଳରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ରେଲ୍କୁ ନେଇକି ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ସେ ବ୍ରେଲ୍ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭରତ ବାବୁ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ .6 ଯୋଗ କଲେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ ହେବ? ପଞ୍ଚମ ଲାଇନ୍। ଆରେ ବା, ଆପଣ ତ ଭଲ ବ୍ରେଲ୍ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାନେ 1 2 କୁ ବାଦ ଦେଇ 2 3 4 5 6 କି ନେଇ 1 4 କୁ ବାଦ ଦେଇ 2 3 5 6 କି ନେଇ ଗଠନ କଲେ ବୋଧେ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ହେବ। ଭରତ ବାବୁ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଓ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଡୋନର ମାନଙ୍କଠୁ କେତେ କେତେ ଡୋନେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି? କାହାଠୁ 50,000, କାହାଠୁ ଲକ୍ଷେ। ଯେଉଁଠି କଲେକ୍ସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଆପଣ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବସେଇ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କାମରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ଏ ଦୋକାନ ସେ ଦୋକାନ ଯାଇ ଟଙ୍କା ମାଗି ଆଣୁଥାଏ। ଆପଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦାନ ବାକ୍ସ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍? ଭରତ ସେତେବେଳକୁ ଝାଳନାଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ରାଇଟର ନ ନେଇକି ବ୍ରେଲି ବା ଟକିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ରମାକାନ୍ତ, ୱେଟ୍ ସାର୍, ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ସହସ୍ର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେବେ?
ଇଏ ହଁ ମାନୁଛି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ରାଇଟର ନେଇକି ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମେହନତ କରି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଇଟର ନେଇକି ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଯିବେ ସାର୍? ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ନ ଆସୁ। ହଁ, ଆପଣ ଏ ନିୟମ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି, ଆପଣ ପୁରା ତାର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କେଉଁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇକି ଚାକିରି କରିଛି, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସାରିଲା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ତଳ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଇଟର ନେଇପାରିବ, କେବେ ବି ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାକୁ ରାଇଟର ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି କିଛି ଲୋ ଭିଜନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇକି ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରିଦେଇକି ଖାଲି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ ନାହିଁ, ଓଏଚ୍ ପର୍ସନ୍, ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭଲ ରାଇଟର ନେଇକି ଅଧାରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକାଂଶ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବି। ସେଥିପ୍ରତି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିଥିବା ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ପିଲାଟି ଯଦି ସମସ୍ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ତା ପାଖେ ନଥିବ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମେହନତ କରିକି ଦୋକାନଟେ କରିକି ହଉ ପଛେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମନମାନି କାମ। କାରଣ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ବାସ୍ତବ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି କିଛି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସରକାରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ପିଲା ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜିଓ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଏ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଲି, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳୁଛି ସେଇଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପୁଅମାନେ ଗୋଟେ ଝରକା ନଥିବା ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଝରକା ହିଁ ନାହିଁ। କାନ୍ଥ କେବେ ଘୁଷୁଡ଼ିବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଇଭଳି କିଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭରତକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସା ସତକଥା ପଦାକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଆଜି କୋଟା ରିଜର୍ଭର ଦୁରୁପଯୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି, ରମାକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳା ଯେପରି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧନୀ ବା ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକିରି ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମିଶନର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଏତେ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛି, ସେମାନେ ଯେପରି କିଛି ମହିଳା ଯେପରି ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଛୁଆର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଅଯଥାରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିଥାନ୍ତି ବା ନିଜ ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀକି ବ୍ଲେମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ସାଥୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଶନର ଅଛି, ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପୋର୍ଟାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍, ବାଣୀଶ୍ରୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଉଛି। ଏମିତିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ଓ ରିଡର ଆଲାର୍ମସ୍ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନିକି ଏମାନେ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କଲେକ୍ସନ ସଂସ୍ଥାରେ ରହି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ତ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଝିଅ ଅନେକ ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହିଁ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପୁଅ ହିଁ ଅନେକ ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବା ବା ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାକୁ ଉସ୍କେଇଥାଏ। ଏଇଭଳି କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ
ଆଜି ସରକାର ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ହୋଇ କୋଟା ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା। କୋଟା ରିଜର୍ଭ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଲୋକମାନେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବାର ହିଁ ଅସୁବିଧା। ସବୁ ମହିଳା ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କି ସବୁ ମହିଳା ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି କି ସବୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ବି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ରିଜର୍ଭକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଉ, ଯଦି ଦେଉଛି ପିଲାର କ୍ୱାଲିଟିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। ରିଟିନ୍ ସହିତ ଭାଇବା ବି ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରାଇଟର ନେବା ଦରକାର, ଲୋ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ପିଲା, ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଯଦି ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାକୁ ରାଇଟର ନେଉଛି, ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇନଭିଜିଲେଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ, ସିଏ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, SC ST ରିଜର୍ଭ କୋଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବା ଜଣେ କାମ କରିପାରୁଛି ତା ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ତାହେଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି କି କେଉଁଠି କିଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବେନି କି ଅଯଥାରେ ଏ ସମାଜରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ବି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆଜି ଚୋରି ଚପଟ ବଢ଼ିଛି ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ। ସରକାର ଖାଲି SC ST କୋଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ବେକାର। NGO ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିବା ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ପ୍ରକୃତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ବେକାର। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସହସ୍ର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ମୋବିଲିଟି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ବ୍ରେଲିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଟକିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ NGO ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏମିତି ଡିଟେକ୍ଟିଭ ରମାକାନ୍ତ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କେତେ କଥା କହିଲେ। ଲିପ୍ସା ଓ ଚିକୁନର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ଲିପ୍ସା, ଏଥର ତମ କଣ୍ଢେଇକି ମୁଁ ଧରିପାରିବି ତ? ଚିକୁନ, କଣ୍ଢେଇ ଆଜିଠୁ ତମର। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ତାକୁ ଦେଖିବା ଯା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେଇଆ। ସକାଳୁ ଉଠି ତା କଣ୍ଠରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ଆମ ଦିନ ଯାକ ଶୁଭ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସିଏ ତ ଆମ କୂଳର ପ୍ରଦୀପ, ସିଏ ହେଉଛି ସେ ଘରର ଭଗବାନ ବା ସବୁକିଛି। ଲିପ୍ସା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇବି ସେ କଣ୍ଢେଇକି ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିବି। ଚିକୁନ, ଯେତେବେଳେ ଆମ କଣ୍ଢେଇ ଆସିଯିବ, ବେକାର କଥା। ଶୁଣ, ଆମର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ, ତମ ଘରର ଯିଏ କଣ୍ଢେଇ ଆମର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ। ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଆମ ନିମୁନ ବାବା, ତାପରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଓ, ଏଇ ତାହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଉଜରାଣୀ ଶ୍ରିୟା। ହେ ଚିକୁନ ଭାଇ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଚିକୁନ, କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ? ବିନାୟକ ବାବୁ, ନାଇଁ ତମ ଜେଜେମାଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର। ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀ, ଖାଲି ମୋରି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଅ। ତମେ ତମର ଗୋଟେ ବେଲି ଆଉ କାହିଁ ଆଉ 2-4ଟା ବାହାର ଆଣୁ ରଖୁନ ଘରେ, ଯଦି ଏମିତି ଏ ବୟସରେ ବି ଦେହ ପାଇଁ ମାନେ ଦେହର ଗରମ ଯଦି ନ ସହିପାରୁଛ। ନାଇଁ ସହି ନ ପାରିଲେ ତମେ ନାହ କି? ଛି ଛି, ଏଡ଼େ ଅଲାଜୁକ ଲୋକ କିଅ? ଅଲାଜୁକ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣୁଛ ଯାଉନ, ଆଉ କାହା ପାଖେ ରହିବ? ନିମନ ସବୁ ଶୁଣି ମୁର୍କି ମୁର୍କି ହସୁଥାଏ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଯାହା ହଉ ବୋହୂଟେ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଆମର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ସୁଦର୍ଶନ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଏଣିକି ବ୍ୟବସାୟ ଚିକୁନ ବୁଝିବ ଆଉ ବୋହୂ ଘର ସମ୍ଭାଳିବ। ଆମମାନେ ଏଣିକି ଚାଲିଲୁ କୌଣସି କାଶୀକି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ତୀର୍ଥ କରିବୁ। ରମାକାନ୍ତ, ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକାଠି ହିଁ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରହିବେ। ଚିକୁନ ଓ ଲିପ୍ସା ହେଲେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବେ, ବିବାହ କରିବେ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ରହିଲେ ହିଁ ପରିବାରଟି ସୁଖ ରହିବ। ଏ ଘରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର, ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ନିମନ, ଏକାଠି ହେଇ କ'ଣ ରୁହନ୍ତି ଅଙ୍କଲ? ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ନା ମୋତେ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବିନା ମଦରେ ବି ନିଶା ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ବାଃ, ଆମ ନିମୁନ ବାବା କେତେ କଥା ଶିଖିଗଲାଣି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଗଲେ। ରମାକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏକାକୁ ସେମିତି ଏକା। ସୀମାଚନା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଗଲା।